प्रबंधक कमेटी की आंतरिक कमेटी की पहली पलेठी मीटिंग से भावें साडी एग्जैक्टिव की मीटिंग जिहड़ा एजेंडा पहला जा चुका सारिਆਂ ਨੂੰ 10 तरीक की आ पर 72 घंटे के नोटिस से अज पहली पलेठी मीटिंग की गई जिहदे विच साडे सत्कारत अहुदेदार साहिबान ते समुची एग्जैक्टिव जिहड़ी है वो सारे हाज़र होए और ये सारे सरदार रघुजीत सिंह जी बिरक हांडे वो पुराने एग्जैक्टिव दे विच रह चुके आ। प्रिंसीपल साडे सुरिंदर सिंह जी जूनियर मीत प्रधान सचियार सिख ते साडा छोटा वीर सरदार करनैल सिंह पंजौली जिन्होंने रंगत पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा तो मिली आ। सारे ही मैंबर साहिबान एक दो बारी तकरीबन पहला भी एग्जैक्टिव विच रह चुके आ ते मैं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ भी आखदा और बाबा गुरप्रीत सिंह जी फतेहगढ़ साहब वो भी वधिया क्योंकि पिछोकड़ संतां महापुरुषों की अंश बंश के विचों आ उन्होंने भी जिउं आख्या और बड़े सखावे माहौल के विच साडी जिहड़ी अज दी मीटिंग क्योंकि 72 घंटे के नोटिस से एक पॉइंट एजेंडा हुंदा इक्को मद रखी जाती है वो साडी अज मद जिहड़ी सी वो सीगी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण जुलाई अगस्त की हो चुकी आ। उहदा प्रोसैस जिहड़ा एग्जैक्टिव बनदा प्रधान चुण दा वो हाले अधूरा पिया ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ये उस एक्ट दे विच प्रोविजन है भी एक असीं नुमाइंदा अपना इत्थों उस दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भेजदे हां। इवें सचखंड बोर्ड जिहड़ा श्री हजूर साहब उत्थे भी जांदे साडे मैंबर पटना साहब दे विच भी 2 मैंबर असीं भेजदे हां। ये एक्ट दे विच प्रोविजन दिता है। पिछली बारी 23 अगस्त नूं 2021 नूं एग्जैक्टिव की मीटिंग विच भी तो पहलां जनरल हाउस दे विच भी बीबी जगीर कौर जी साबका प्रधान नूं अधिकार दिते सी ते 7 जिले दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के डायरैक्टर साहब ने चिट्ठी लिख के ये नामजदगी मंगी सी ते उस वेले असीं सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा उन्होंने श्रोमणी कमेटी के विचों नुमाइंदगी दिती सी और उन्हों की नुमाइंदगी जिहड़ी वो डायरैक्टर ने डिसकुआलीफिकेशन करती कि उस कटीर दे विच यह मैंबर बनने के योग नहीं जिहदी लिटिगेशन हाले दिल्ली हाई कोर्ट दे विच चल रही है। ये हुण जिहड़ा साडे वीर ने सवाल किया सी भी कांग्रेस की करती आ देखो अकाली सरकार ने बहुत बड़ा उद्यम उपराला करके इहदा सुंदरीकरण किया और जिसले लोग आउंदे सी क्योंकि आपां पहलां जदों बाज़ारां 'च वड़दे सी कितों साइकिल मोटरसाइकिल सारा हुण तुर के लोग आउंदे ते चंगे ढंग नाल आउंदे सी। इन्हां नूं असीं पहलां कारपोरेशन नूं भी अपील की भी तुसीं ये जिहड़ा सिस्टम है इहनूं बंद करो। एक तां कूड़ा करकट उहदी कोई सेवा संभाल नहीं ते जिहड़ा हुण ही नहीं कीता इह तां आंतर निंदणयोग आ भी जिथे आपां गुरु का संदेश तोड़ तक जाता सी मनुख इत्थों तुर के पार्किंग तक गुरु गुरु करदा जपदा जांदा ते इन्हां ने उत्ते सियासी रोटियां सेकणियां शुरू कर दित्ते। मेरा ख्याल इदों माड़ी गल होर नहीं हो सकती और असीं तां इन्हां नूं अपील ये कर सकते हैं बेनती करते हैं भी तुसीं पंजाब सरकार आ बाहरले पासे दा कारपोरेशन दा तुहाडा वो प्रबंध आ उहनूं एज इट जिद्दां पहिलां चलदा सी उवें चलाओ तां कि गुरु घर दीयां जिहड़ियां मर्यादावां आ वो अंदर हो रहा ते बाहरले पासे जे कोई गुरु का सिख बैठ के आनंद दे नाल उसे अपने CD भी देख लेंदा सी शब्द भी सुन लेंदा सी ते बहुत चंगी गल है माड़ी गल नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ क्योंकि असी 400 साला शताब्दी मनाउणी सी असीं उन्हां नूं कहा सी भी राह भीड़ा इधरले पासे इहदे दवले पासे नाले बने हो तो वो साडे नाल कमिटमेंट करके गए सी भी असीं नालियां दे उत्ते सैल्फां पा देंगे तो वो तो साडे नाल इत्थे बैठ के कमिट करके गए। हुण भी असीं वास्ता उन्हां नूं चिट्ठियां लिखदे हुण भी साडा ये अधिकारियों का डेपूटेशन जाके मिलूगा इस मसले ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। जे सानू सौंप देण ते असीं करांगे चाहीं चाहीं करांगे क्योंकि गुरु का सिख तां झाड़ू मार के खुश है ते झाड़ू जोड़ियां दी सेवा सिख नूं मिल जाए तां चंगी गल आ ते सानू जे असीं तां मंगे करदे विच नहीं तो सानू दे देण असीं आपे अपना कर लांगे। ये तां गुरु के संगतां इंनियां सभा सोसाइटियां आ ते चाहीं चाहीं सारिਆਂ ने आपे करन लग पैणा। कोई जिहड़ी नस्लकुशी सिखां दी
ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਮੂਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਵੇਸੜਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਯੋਗ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੜਿਆ ਤੇ ਕੜਿਆ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੇਸੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 2 4 ਵਾਰੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਉਹਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਫਾਕਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪਿਰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੋਹਰੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਹ ਬਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਭੈ ਬਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਗਰਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਮਾਰ ਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਾਜਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਿਰਤ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਜੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੱਦੀ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੇ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮ ਕਈ ਸੈਕਟ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਣ ਧੋਣ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਾਹੇ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘਰ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਹੁਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।